سارے جنات بھی غوث پاک کے غلام، سارے جنات۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ، جنات کتنے وفادار ہیں غوث پاک کے سنیے۔ ایک شخص غوث پاک کا جو مرید تھا بغداد کی سرزمین پر غوث پاک کے پاس آیا اور اس نے اپنی انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کیا، غوث پاک کے سامنے رکھا۔ کیا کہا غوث پاک سے کہ میری ایک ضرورت ہے پوری کر دیں۔ غوث پاک نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ایک بچی، ایک بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے، میں گھر کے اندر بیٹھا تھا، توجہ سے سنے تو پتہ چلے، پورا واقعہ ایک دم توجہ سے، کوئی پھیکم پاک نہیں ہے، واقعات بزرگان دین کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک لوٹی بیٹی ہے اور میرے سامنے میرے گھر میں ایک سیڑھیاں موجود ہے چھت پر جانے کے لیے، میری بیٹی میرے سامنے وہ سیڑھیاں سے چھت پر گئی اور چھت سے پھر واپس نہیں آئی۔ یہ مرید غوث پاک کو اپنا حال بیان کر رہے کہ میری پریشانی دور فرما دے۔ غوث پاک نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری ایک لوٹی بیٹی چھت پر میرے سامنے گئی اور چھت سے پھر واپس نہیں آئی۔ میں نے پورے گھر میں اپنی بچی کو تلاش کیا، نہیں ملی، چھت پر جا کر دیکھا، نہیں ملی، اور چھت کی دیواریں بھی اونچی اونچی لی ہوئی، میری بیٹی چھلانگ مار کر کسی اور کے گھر میں جا بھی نہیں سکتی، اتنی اونچی اونچی دیواریں۔ اس کے باوجود میں نے آس پاس کے سارے گھروں میں تلاش کیا لیکن میری بیٹی نہیں، پتہ نہیں چل پا رہا کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ غوث پاک کو یہ ماجرا سنایا تو غوث پاک نے کہا تمہاری بیٹی کہاں ہے، تم کو پتہ نہیں؟ تو غوث پاک نے کہا ایک کام کرو، فلاں جنگل کے اندر آپ چلے جاؤ، جنگل کے اندر جانا اور میں جیسا کہوں گا آپ نے ویسا عمل کرنا۔ کیا کہا؟ جنگل کے اندر چلے جاؤ اور اس جنگل کے اندر ایک دائرہ کھینچو، گول دائرہ اس جنگل کے اندر کھینچو، اور کھینچتے وقت اتنا ضرور کہنا علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث اعظم رضی اللہ تعالی، یہ کہہ کر گول دائرہ کھینچنا۔ کیا کہہ کر؟ میرا نام لے کر گول دائرہ کھینچنا اور اس دائرے کے اندر تم نے بیٹھ جانا۔ غوث پاک کہہ رہے اپنے مرید جنگل کے اندر جانا، میرا نام لے کر گول دائرہ کھینچنا اور اس دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ جب تم دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ گے نا، ایک سے ایک ڈراؤنی مخلوق تمہارے سامنے آئے گی، لیکن تم نے گھبرانا مت، تم نے ٹینشن مت لینا، تم نے ڈرنا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایک سے ایک ڈراؤنی مخلوق الگ الگ شکل میں آئے گی لیکن وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ دائرے کے باہر رہے گی، دائرے کے اندر وہ قدم بھی نہیں رکھ سکے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا سا گول دائرہ کھینچنا اور اس کے اندر تم نے بیٹھ جانا اور کچھ نہیں کہنا۔ کوئی بھی تم سے پوچھے گا، ایک سے ڈراؤنی مخلوق ڈراؤنی شکل میں ڈرانے کی کوشش کرے گی لیکن تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تم نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ جنات لوگ ایک سے ایک شکل میں آئے گی، ان سے کچھ نہیں کہنا، ان کو جو کرنا ہے کرنے دینا، وہ تم کو نقصان نہیں۔ ان کا ایک سردار آئے گا آخر میں، جب وہ تم سے پوچھے گا تو سارا حال بیان کر دے۔ اب یہ مرید غوث پاک کے کہنے پر چلے گئے، یقین مضبوط تھا نا، یقین ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے کہ یا غوث المدد کہنے سے کیا مدد مل جاتی؟ کیا نام کی برکت دیکھی؟ ابھی غوث پاک نہیں گئے، صرف کہا میرے نام کا دائرہ کھینچ لینا، کھینچا۔ کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اس شخص کو نقصان پہنچے۔ ساری رات بیٹھے، رات بھر ایک سے انداز میں ڈراتے رہے لیکن یہ نہیں ڈرے۔ آخر میں ایک ایسا لگتا تھا کہ کوئی بادشاہ آیا، جنات، ایک دم جناتوں کا سردار گھوڑے پر سوار ہو کر جب اس جنگل کے اندر آیا، دیکھا یہ شخص گول دائرہ مار کر بیٹھا ہے، تو وہ جناتوں کا سردار جب آیا نا، سارے جنات جتنا ان کو ڈرا رہے تھے نا، وہ سب کے سب اپنے سردار کو دیکھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔
یہ जिन्नातों का सरदार जब घोड़े से उतरा तो उतरते ही पहले उस दायरे के करीब आया, नीचे बैठा और उस दायरे को छूमा, उस दायरे को छूमा। वो जिन्नातों के सरदार ने घोड़े से उतरकर वो दायरे को छूमा। क्यों छूमा? रकील खींची इसलिए नहीं, ये जो रकील खींची है गौसे पाक के नाम पर खींची, अदब से उसको चूमा। हर रकील को नहीं चूमता, इसको चूमा, गौसे पाक के नाम पर खींची गई इसलिए चूमा। और चूमने के बाद कहा, क्या आपको गौसे पाक ने भेजा? उसने कहा हाँ, गौसे पाक ने भेजा। कहा क्या वजह बताइए, क्यों भेजा? कहा कि मेरी बेटी रात में, मेरी बेटी मेरी छत पर गई लेकिन छत से वापस नहीं आई। गौसे पाक के पास गया तो उन्होंने आपके पास भेजा और ये कहा कि शायद आपकी बेटी को किसी जिन्नात ने उठा कर ले गया। आपकी बेटी को एक जिन्नात ने उठा कर ले गया, तो गौसे पाक ने यहाँ भेजा। तो सरदार तो समझ गया जिन्नातों का कि गौसे पाक ने भेजा तो कुछ सोच समझ कर भेजा, सोच समझ कर भेजा। सारे जिन्नातों को हुक्म दिया जमा करो, सारे जिन्नातों को बुलाया गया और फिर उस जिन्नातों से इस सरदार ने कहा, किसकी मजाल के गुलामे गौस की बेटी को उठाई? किसने उठाया? गौसे पाक के गुलाम की बेटी को किसने उठाया? सारे जिन्नात हक्के बक्के कहा हमने तो नहीं। कहा एक जिन्नात अभी यहाँ मौजूद नहीं। सरदार ने कहा जिन्नातों के एक जिन्नात यहाँ मौजूद नहीं, सब के सब फैल जाओ और उस जिन्नात को तलाश करके मेरे पास तलाश करके लाओ। पूरा कोना कोना चप्पा चप्पा छान डालो, दरिया के अंदर तय में चले जाओ, पत्थरों को फोड़ के देखो वो कहाँ छुपा है, उसको निकाल के मेरे पास। जब ये जाने लगे तो इस सरदार ने जिन्नातों से कहा रुक जाओ, कोई वापस आकर ये नहीं कहना कि हमने छान डाला लेकिन वो नहीं मिला और उनकी गुलामे गौस की बेटी नहीं मिली, कोई ये नहीं कहना। इसलिए कि गौसे पाक ने यहाँ भेजा, इसका मतलब ये कि उसी को उसकी बेटी को किसी और ने नहीं बल्कि जिन्नात ने उठाया। अगर जिन्नात उसकी बेटी को नहीं उठाता तो गौसे पाक इस शख्स को यहाँ नहीं भेजते। गौसे पाक ने भेजा, इसका मतलब ये कि जिन्नात ने उठाया। तो किसी भी हाल में कोई खाली नहीं लौटे, उसको साथ में लेकर आना। जब ये चले गए कुछ देर के बाद उस जिन्नात को साथ में लेकर लाए, एक कोने के अंदर ये दबा हुआ था, छुपा हुआ था, लड़की को साथ में लाए। लड़की के साथ जिन्नात को पेश किया सरदार के पास और उससे कहा। फिर सरदार ने जिन्नात से पूछा, गुलामे गौस की बेटी तूने कैसे उठी? तुझे डर नहीं लगा? क्योंकि गुलामे गौस की बेटी तेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत कैसे आई कि तूने उसको उठाया? ये शख्स कहता जिन्नात कि मैं नहीं उठाता, लेकिन मैं जब उसमें से परवास कर रहा था आसमान पर तो मैंने देखा ये बड़ी खूबसूरत मुझे नजर आई और बाल भी बिखरे हुए थे और खूबसूरत भी नजर आ रही थी, सर पर दुपट्टा नहीं था, तो फिर मैंने उसको उठाया। पता चला यहाँ पर कि आसमान से कितनी भी मखलूकें गुजरती हैं, आसमान से कई मखलूकें गुजरती है, जिन्नात वगैरह या आसमान से गुजरते हैं। और अगर कोई बगैर दुपट्टे की हमारी बहन, हमारी बेटी अगर जाती है तो ये समझ ले अगर जिन्नात की नजर पड़ गई तो उसके झपट में आ सकती। समझ में आ गया? इस पर अमल करे, अपने घर की बेटियों को छत पर जाने से रोके और जाती है तो रात में खास तौर पर असर के बाद जाने से बिल्कुल रोके, मना कर। और जाए भी ना तो फिर सर पर दुपट्टा ओढ़ कर, वरना जिन्नातों के झपट में आ सकते। ये जिन्नात कह रहा है कि मैंने इस लड़की को बगैर दुपट्टा छत के ऊपर देखा तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर सकता और मैंने इसको उठा कर ले लिया। जब ये सुना तो जिन्नातों के सरदार ने हुक्म दिया
जो गुलाम गौस की बेटी को उठाए उसकी सजा ये होगी कि इसको अभी इसी वक्त इस गुलाम के सामने कत्ल कर दिया जाए, इस जिन्नात को कत्ल कर दिया जाए और बेटी को लौटा दिया जाए, बेटी को लौटा दिया जाए। उसको कत्ल कर दिया गया जिन्नात को, जिसने उठाया सरदार ने कत्ल कर दिया और बेटी को लौटा दिया। कहा चले जाना और गौस को मेरा सलाम कहना। सरदार कह रहे जिन्नातों का कि गौसे पाक को मेरा सलाम कहना, और ये कहना एक बार गलती हो गई, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं हुई। सारे जिन्नातों को हुक्म दिया, आज के बाद सुन लो, अगर कोई गुलामे गौस की बेटी को अगर उठा दे तो जो अंजाम इसका हुआ वही सबका अंजाम हुआ। हुक्म दे दिया। अब जब इसने जब जाने का कहा तो जाते जाते गुलामे गौस ने, ये मुरीद ने, गौसे पाक के मुरीद ने जिन्नात के सरदार से कहा, ये बताओ आप हमारे गौस का इतना एहतराम कैसे करते हैं? आप हमारे गौस का इतना एहतराम कैसा करते जैसा उनका हुक्म सारे इंसानों पर चलता, क्या जिन्नातों पर भी उनका हुक्म चलता? वो जिन्नातों का सरदार कहने लगा, जैसा वो तुम्हारे गौस है ना, वैसे हम जिन्नातों की भी गौस है। वो सिर्फ तुम्हारे पीर नहीं बल्कि सारे जिन्नात भी उनके मुरीद हैं, और वो जब सबके पीर है ना तो वो हमारे भी पीर है, वो हमारे भी पीर है। खुद गौसे पाक फरमाते सारे पीरों के पीर का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। खुद गौसे पाक फरमाते सारे जिन्नातों के पीरों के पीर का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पता चला गौसे पाक उस हस्ती का नाम है जिनका हुक्म इंसानों पर तो चलता ही, उनका हुक्म जिन्नातों पर भी चलता है। उनके मुरीद जिन्नात भी है। एक से एक वाकयात उनकी जिंदगी के सामने है, लेकिन वक्त मुकम्मल हुआ, इसलिए अब कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना।